إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، يقول أرحم الراحمين: أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أمهاتنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال جل جلاله: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. عباد الله، خطبتنا اليوم عن صفة النار وأهلها، أعاذني الله وإياكم منها. إنها النار التي قال فيها صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه: يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل، أخاف أن يلقيني في النار ولا يبالي. إنها النار التي أبكت أبا هريرة رضي الله عنه في مرضه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري وقلة زادي. عباد الله، معاشر المسلمين، وإليكم بعض صفات النار، عسى أن يكون فيه ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فيستعد بالإيمان والعمل الصالح. عباد الله، معاشر المسلمين، النار سعتها. فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وقال سبحانه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأما قعرها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. وأما حرها، فعن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت عليهن ب69 جزءا، كلهن مثل حرها. وأما هواها، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم. وشررها قال الله سبحانه وتعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وأما صوتها، فقال الله سبحانه وتعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال جل جلاله: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وأما خزنتها، فقال الله سبحانه وتعالى عنهم: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما
ومجيعها. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. عباد الله معاشر المسلمين، وأما حال الظالمين وعذابهم فيها إن أهونهم عذابا لرجل يودع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وجوههم تغشاها ظلمة وسواد وذلة وهوان. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما غشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما جلودهم غليظة ليذوقوا بالعلم كلما نضجت بدلت. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. وأما لباسهم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ونفسهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون كان فيه رجل من أهل النار فيتنفس فيصف أصابهم نفسه لاحترقت المسجد ومن فيه. وأما بكاؤهم فيا سبحان الله، وأي بكاء يبكون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن بدموعهم لجرت، وإنهم ليبكون دما. وقال الله سبحانه وتعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، الله سبحانه وتعالى كأزانيوች ሁሉ አዛኝ የሆነው ጌታችን አላህ سبحانه وتعالى ከነፍሳችን ከእናታችን ከአባታችን ከወላጆቻችን ሁሉ አዛኝ የሆነው አላህ سبحانه وتعالى በተከበረው ቁርአን እሳትን እንድንፈራ እሳትን እንድንጠነቀቅ ያዘናል። ያ አዩሃ الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا፣ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ነፍሳችሁን አድኑ ይላል አላህ سبحانه وتعالى። ቤተሰቦቻችሁን አድኑ ከዚህ ከባድ የሆነው እሳት። فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى፣ ይቺ ነበልባል የሆነችዋ ምትቀጣጠል የሆነችዋን እሳት አስጠንቅቄያችኋለሁ ይላል አላህ سبحانه وتعالى። እነዛ እድለቢሶች እንጂ የማይገቡት ይላል። የዛሬው ኹጥባችን ስለ እሳት ሲፋ አላህ سبحانه وتعالى እሳትን ምን ያክል እንዴት አድርጎ ወስፏታል በምን ገልጿታል የሚለውና እሳት ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ሐላቸው እንዴት ነው የሚሆነው ይሄንን ባጠር ባለ መልኩ ለመዳሰስ ነው የሞከርነው። ይህ እሳት ብሎ ማለት ከባድ ነው። አላህ سبحانه وتعالى ከፈጠራቸው በጣም አስፈሪ ፍጡር፣ በጣም ደም ውስጡ ላይ የስቃይ ማዕት ያለበት ፍጡር ብሎ ማለት የእሳት ነው። አላህ سبحانه وتعالى ባሮቹን ሊያስፈራራበት በቁርአን ላይ ብዙ ቦታ ስለ እሳት ነግሮናል። ለዛ ነው ሰሃቦች ይሉ ነበር አቡበክር ሲዲቅ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጀነት የመሰከሩት አቡበክር ሲዲቅ ራሱ ላይ በጣም ፈርቶ ምን አለ ያቺ ዛፍ በሆንኩኝ የምበላ ተቆርጬ የምበላ ዛፍ በሆንኩኝ ምን አለ ብሎ ይመኝ ነበር። ካለው ስቃይ አኺራ ላይ ካለው ልፋት ወምን ያክል ጭንቀት እንዳለ ስለተረዳ ማለት ነው። አላህ سبحانه وتعالى እሳት ውስጥ አስገብቶኝ ከዛ ቦታ እንዳይሰጠኝ እንዳይረሳኝ እፈራለሁ ለነፍሴ ያለ አቡ ሁረይራ እዛ በሽታ ላይ በታመሳት በጣም አለቀሰ። አጠገቡ ያሉ ሰዎች ለምንድነው የምታለቅሰው ብለው ሲጠይቁት እኔ እኮ ማለቅሰው እኮ ለዚህ ዱንያ አይደለም፣ ይህንን ዱንያ ስለምለይ አይደለም የማለቅሰው፣ ነገር ግን የሚሄድበት ቦታ መንገዱ በጣም ሩቅ ነው፣ በጣም አስፈሪ ነው።
ያስኩት ስንቄ ደግሞ ትንሽ ነው ይላል። እነዛ ትልቅ ሰሃቦች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ረዲየላሁ ዐንሁም ወረዱ ዐን አላህ ስራቸውን ወደደላቸው። አላህ ጀነትን የወፈቃቸው ሰሃቦች ይህን ያክል ራሳቸው ላይ ይፈሩ ነበር። እሳትን ስናስተነትን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምን ያክል ነው እሳትን በምንድነው የገለጻት? ይህንን በምናስተነትን ሰዓት ራሳችን ያዝ እናረጋለን፣ ለራሳችን እናዝናለን፣ እንባ ይቀድመናል፣ አይናችን ታነባለች፣ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጃችን እንዘረጋለን። ይህች እሳት ብሎ ማለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወይም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቀቷን ስፋቷን ሲናገሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ እሳት እኮ አትወገድም፣ ይሰጣታል፣ ውስጧ ላይ የሚቀጣጠሉ ሰዎች እንዳለ ይከተትባታል። ሀታ ጨረቃም ፀሐይም እሳት ውስጥ ይገባሉ። ከዛ ግዝፈታቸው ከዛ ትልቀታቸው እንደዛ እየተሰጣት መጨረሻ ላይ ምንድነው የምትለው? ሀልሚ መዚድ ሞልተሻል እንደ ይበቃሻል እንደ ስትባል ጭማሪ አለ እንደ ጭማሪ አምጡ እያለች ትጠይቃለች። ምን ያክል ስፋት ቢኖራት ነው? ምን ያክል ግዙፍ አድርጎ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይፈጠራት። የውመ ነቁሉ ሊጀሃነመ ሀል ኢምተለአት ወተቁሉ ሀል ሚን መዚድ ትላለች። ጀሃነም ሞላሽ ወይ ይበቃሻል ወይ ብለን በምንላት ሰዓት ጭማሪ አለ ወይ ብላ ትጠይቃለች። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያ የተከበረውን እግሩን ላይ ሲያስቀምጥባት የዛኔ እርስ በራሷ ትወጣጠራለች። ቀጥ ቀጥ የሚለውን ድምፅ ታስተማለች፣ ትሞላለች ጀሃነም የዛኔ። ጥልቀቷስ ወደ ውስጥ ያለው ጥልቀቷ ምን ያክል ነው የተገለጸልን? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን ከሰሃቦቻቸው ጋር በተቀማመጡበት ሰዓት አንድ ድምፅ ሰሙ። ያንን ድምፅ ለሰሃቦቻቸው ይህ ድምፅ የምን ድምፅ እንደሆነ ታውቃላችሁ እንዴ ብለው ጠየቋቸው። ሰሃቦችም አላህ ወረሱሉ አለም ሲሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልስ ሰጧቸው። ይህ እኮ አሁን የሰማችሁት ድምፅ ከዛሬ 70 ዓመት በፊት 70 ኸሪፋ 70 ዓመት በፊት ወደ ጀሃነም የተወረወረ የሆነን ድንጋይ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዛሬ ነው ጥልቀቱ የደረሰው። 70 ዓመት ሙሉ እየተምዘገዘገ ወረታች እየወረደ ዛሬ በ70 ዓመቱ ታች ደረሰ። በጣም ትልቅ ነው ጀሃነም ብሎ ማለት። ይህን ትልቅ ጀሃነም ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለአምለአነ ጀሃነመ ሚነል ጂነቲ ወናሲ አጅመዒን ይህንን ጀሃነም ይህም ጥልቅ የሆነውን ጀሃነም ከሰዎችም ከጂን ሞላሻለሁ ብሎ ቃል ገብቷታል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ቃጠሎዋስ ምን ያክል ነው? አላህ ምን ያክል ነው ከባድ ያደረጋት? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተ የምታቀጣጥሉት እናንተ አጠገብ ያለው እሳት እኮ ከጀሃነም እሳት በጣም የወረደ 70 ምናምን እጥፍ የወረደ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰሃቦች 70 ምናምን እጥፍ እኮ ለኛ አያስፈልግም፣ ይቺ የዱንያ እሳት ራሱ ለኛ ከባድ ነች ብለው ጠየቁ አሏቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቺ እሳት እኮ የጀሃነም እሳት ከዱንያ እሳት በ69 እጥፍ በለጠች። እያንዳንዱ ቃጠሏ እናንተ የምታገኙት አይነት ቃጠሎ ነው። እነዛ 69 ክፍሎቹ እዚህ ዱንያ ላይ ያለ እሳት ቃጠሎ ነው። ይህ ሁላ እሳት ተደራርቦ ነው የጀሃነም ሰዎች በዛ እሳት የሚቀጡት ማለት ነው። አየሩስ እንዴት ነው? ጀሃነም ውስጥ ያለው አየር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢነ አስሐበ ሺማል ወአስሐቡ ሺማል ማ አስሐቡ ሺማል ፊ ሰሙሚን ወሐሚም እዛ ውስጥ ናቸው። እነዛ ኪታባቸው በእግራቸው የሚሰጣቸው እድለቢስ የሆኑ ሰዎች ኪታባቸው በእግራቸው የሚሰጣቸው ሰዎች እዛ በጣም ከባድ የሆነ ሙቀት የሆነ ሰው ልጅ ሊቋቋመው የማይችለው ሙቀት ውስጥ እዛ ናቸው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ያ የፈላ ውሃን እየጠጡ እየተጋቱ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አስቀምጧል። እሳት የተባለችው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍንጣሬዋ ወይም ደግሞ ነበልባሏ አንድ የምታስፈነጥረው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለሷ ሲናገር እሳቷን አይደለም ፍንጣሬዋ ኢነሃ ተርሚ ቢሸረሪን ከልቀስር አንድ ህንፃ ትልቅ ህንፃን የሚያክል ነው የምታስፈነጥረው። ራሷስ ምን ብትሆን ነው? ፍንጣሬዋ አንድ ህንፃ የሚያክል ከሆነ እሳትስ ምን ያክል ከባድና ምን ያክል አስፈሪ ብትሆን ነው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኛን ያስፈራራናል። እንዲሁም ደግሞ ድምጿም ስለ ድምጿ ሲናገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢዛ ራቱ ሚን መካኒን በዒድን ሰሚዑ ለሃ ተገዩዘን ወዘፊራ ከሩቅ ስትመለከታቸው ገና የእሳት ሰዎችን ከሩቅ ወንጀለኞችን፣ አመፀኞችን፣ ኩፋሮችን ከሩቅ ስታያቸው በጣም የቁጭት ድምፅ ታሰማለች፣ የመቆጣት ድምፅ ታሰማቸዋለች። ከውስጥ ከደረት የሚወጣ አንድ ሰው በጣም ሲታመም ከውስጡ የሚያወጣው ድምፅ አለ። ይህንን ድምፅ ታወጣለች እቺ ጀሃነም። ሰዎች እያዩት በተለይ የእሳት እንደሆኑ እያወቁ ጀሃነም እንደዛ ስትጮ እየተጎተተች ስትመጣ ያለው ስቃይ፣ ያለው አዛብ፣ ያለው ጭንቀት ያንዳንዳችን ልናስበው ልናስተነትነው ይገባል።
ጀሃነም ላይ ያሉ ጠባቂዎችስ እነዛ ዘመኞችስ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አይነት ነው ያደረጋቸው? አለይሃ መላኢከቱን ጊላዙን ሽዳድ ላ ያዕሱነ አላህ ማ አመረሁም ወየፍዓሉነ ማ ዩእመሩን። እነዛ ናቸው በጣም ጨካኝ የሆኑ በጣም ብርቱ የሆኑ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እዘኑ ላላቸው እንጂ የማያዝኑ የሆኑ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ የማያምፁ ያዘዛቸውን የሚሰሩ መላእክቶች ናቸው። አያዝኑላችሁም፣ ብርቱ ናቸው፣ ጨካኞች ናቸው። ዞር ብለው አያችሁም ስትቃጠሉ። እንደዛ አይነት መላእክት ነው እዛ ጀሃነም ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያስቀመጠው። እንዴት ነው የምትመጣው እቺ ጀሃነም? እዛ ቦታ ላይ ስትመጣ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዩታ ቢጀሃነም የውመኢዝን ለሃ 70,000 ዚማም مع كل زمام 70,000 ملك يجرون هذا النبي صلى الله عليه وسلم تقوتتا متمتاو راسوا ላይ 70,000 ሰንሰለት አለባት አላህ አድርጎባታል። እያንዳንዱ 70,000 ሰንሰለት ላይ ደግሞ በእያንዳንዱ ላይ 70,000 መላእክቶች 70,000 ملك 70,000 መላእክቶች እየጎተቷት ያመጧታል ጀሃነምን። እዛ ቦታ ላይ አፍትልካ እንዳትሄድ ወይም ደግሞ ያገኘችውን እንዳትበላ ያገኘችውን እንዳትፈት በሰው የተጠማች ነች ጀሃነም። ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደ ስሞታ አቀረበች። ጌታዬ ሆይ ከፊሌን በላ እርስ በራስ እየተቀጣጠልኩ ነው አምጣቸው እኔ ላይ የሚገቡትን እያለች ጀሃነም እንደዛ ስትቃጠል ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስሞታ አቀረበች። ይሄ ጀሃነም ከባድ ነው። እነዛ መላእክቶች ጎትተው ያመጧታል። ይህ ከፊል ጀሃነም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የገለጸልን የሆነን ወስፍ ነው እንድንጠነቀቅ እዛ ውስጥ እንዳንገባ የጀሃነም ሰዎች እንዳንሆን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያዘዘንን እንድንሰራ ማለት ነው። ውስጡ የሚገቡ ሰዎችስ እንዴት ነው ሐላቸው? ጀሃነም እንዲህ ከባድ ከሆነች ውስጧ የሚጣሉ ሰዎችስ ምን ያክል ስቃይ ላይ ነው ያሉት? ትንሹ ቅጣት የሚቀጣው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀሃነም ላይ የመጨረሻው ትንሹ ቅጣት አሉ ለረጁሉን ይውضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ያ ሰው ነው አንድ ሰው ነው ከስሮቹ የእግሮቹ ከስር ቦታ ላይ 2 ፍም እሳት ይደረግበታል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ በኋላ ጭንቅላቱ ይንተከተካል። እሳቱ ውስጥ ከጭንቅላቱ ድረስ ደርሶ ይንተከተካል፣ ይፈላል አሉ። ሰው ልጅ ሲፈላ ሲንተከተክ በወንጀሉ በአመጹ ምክንያት ማለት ነው። ይህ ነው ትንሹ የጀሃነም ቅጣት። ከዚህ በላይ ቅጣት ትንሽ ቅጣት የለም። ያም ሰው ደግሞ ራሱ እንዴት ነው የሚያስበው? ከኔ በላይ የሚቀጣ ቅጣት የለም ብሎ ነው የሚያስበው። እሱ ግን በጣም ትንሹ የሚቀጣ ቅጣት ነው። ፊታቸው የጠቆረ ይሆናል፣ የተዋረዱ ይሆናሉ፣ ያዘቀዘቁ ይሆናሉ። በጣም የተናነሱ ሰዎች ናቸው። የተዋረዱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያዋረዳቸው ሰዎች ናቸው በወንጀላቸው ምክንያት። ወለዚነ ከሰቡ ሰይአት ጀዛኡ ሰይአቲን ቢሚስሊሃ ወተርሐቁሁም ዲላ። እነዛ መጥፎ ስራ የሰሩ ሰዎችን ምንዳቸው እንደሰሩት መጥፎ ነው ምንዳቸው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እንዲሁም ደግሞ ውርደትን ታከናንባቸዋለች። ፊታቸው ደግሞ የጨለማ ቁራጭ ይመስላል። ፊታቸው ጥቁር ሆነው ጠቁሮ ነው የሚገቡት ጀሃነም ውስጥ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ የእሳት ሰዎች ቆዳቸው ምን ይመስላል ምን ያክላል ቆዳቸው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ቆዳ ተቃጥሎ ሲያልቅ ሌላን ቆዳ እንቀይርላቸዋለን እንዲቃጠሉ። ቅጣቱ መቼም አይበርድላቸውም፣ መቼም አይቀዘቅዝላቸውም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ጽፎባቸዋል። እንዲሁም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኩፋሮች ጀሃነም የሚገቡ ኩፋሮች ጥርሳቸው ምን ያክላል አሉ? እንደ እሁድ ተራራ ያክላል። አንድ ጥርሳቸው የእሁድ ተራራ ያክላል። ይህን ሁሉ ተቃጥሎ እስከሚያልቅ ድረስ እነሱ ስቃይ ላይ እየተሰቃዩ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ የቆዳቸው ስፋት 3 ቀን ያስኬዳል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። 3 ቀን የሚያስኬድ ቆዳ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚያሸክማቸው ቅጣታቸው እንዲበረታባቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባለመፍራታቸው ባለመታዛቸው ማን አለብኝነት እያሉ እንደፈለጉ ሲሆን የነበሩ ጀሃነምን አዘጋጅተዋል። እንደዚህ የምትቀጣ የሆነችን ጀሃነም ማለት ነው። ልብሳቸውስ ምን ይመስላል? ጀሃነም የገቡ ሰዎች ምንድነው የሚለብሱት? ሰራቢሉሁም ሚን ቀጢራን ወተግሻ ውጁሃሁም ናር። የሚለብሱት የሆነ ፎጣቸው ከሬንጅ የሆነ ነው። እሳት ላይ በደንብ የሚቀጣጠል ሰውነታቸውን በደንብ አድርጎ የሚጠብስ የሆነን ልብስ ነው የሚለብሱት ማለት ነው የጀሃነም ሰዎች። ትንፋሻቸውስ ላኢላሃ ኢላላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ትንፋሻቸው ሲናገሩ በዛ ሐዲሳቸው እዚህ መስጂድ ላይ አሉ 100,000 የሚያክል ሰዎች ቢኖሩ አሉ ከነዛ ከ100,000 ሰዎች መካከል ወይም ከዛ የሚበልጡ አንድ የጀሃነም ሰው ቢኖር መካከላቸው አንድ ትንፋሽ ሲተነፍስ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትንፋሹን ከጀሃነም ቃጠሎ ብዛት ሲተነፍስ አሉ
ምን ነበር እያንዳንዱ ሰዎች ያንን ትንፋሽ ይነካቸዋል ከዛ በኋላ መስጂዱና መስጂዱ ውስጥ ካሉ ሰዎች በላይ እንዳለ ይቃጠሉ ነበር አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከትንፋሹ ብዛት እሳት አይደለም ያቃጥላቸው ጀሃነም የገቡ ሰዎች ትንፋሻቸው ያቃጥላል 100,000 ሰዎችን እስከነ መስጂዱ ያቃጥላል ለቅሷቸውስ እንዴት ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ የጀሃነም ሰዎች ሲያለቅሱ ምንም አማራጭ ሲያጡ መሄጃ ሲያጡ መሸሸጊያ ሲያጡ ያለቅሳሉ ከባድ የሆነ ለቅሶ ያለቅሳሉ ሱብሃንአላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነ አህለን ናር ለየብኩን የእሳት ሰዎች ያለቅሳሉ ኢነ አህለን ናር ለየብኩን የእሳት ሰዎች ያለቅሳሉ حتى لو أجريت سفن بدموعهم لجرت እንባቸው ከሰውነታቸው ከአይናቸው የሚፈሰው እንባ ሰፊና ጀልባ መታ ብትሄድ ያስከዳል ምን ያክል ቢጨነቁ ነው እነዚህ ሰዎች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን ሰፊና ያስከዳል እንባቸው አልቆ ደም ነው የሚያለቅሱት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ጀሃነም ነጃ ይበለን ነጃ ያውጣን ከጀሃነም ደግሞ ነፃ የምንወጣው ዝም ብለን አይደለም እንደፈለግን እየሆንን ያሻን እየሰራን የፈለግነውን እያደረግን አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون ትንሽ ይሳቁ ዱንያ ላይ ትንሽ ነው የሚስቁት 60 ዓመት 70 ዓመት እድሜ ልክህ እንዳለን እየሳክ ብትኖር ጀሃነም ላይ ግን ዘላለም ያለቀስክ ነው የምትኖረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀሃነም ካስገባህ ወደ ጀሃነም ኮረወረ ይጠንቀቁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንጠንቀቅ እንፍራ እሳት ከባድ ነች አንችለውም ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚንበር ላይ ወጥተው አንዘርቱኩም النار ይሉ ነበር እሳትን አስጠንቅቂያቸዋለሁ ድምጻቸውን ጮክ አድርገው ይሄን ሊሉ ነበር አታ ድምጻቸው ውጪ ገበያ ላይ ያሉ ሰዎች ቢኖሩ ይሰሙት ነበር እስከሚባል ድረስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዛ ነው ሰሃቦቻቸውን እየሰበሰቡ ማቆንኮ ብታቁ ኖሮ ትንሽ ነበር መስቁት ብዙ ነበር መታለቅሱት ያሏቸው ሰሃቦች ይሄንን ስለተረዱ ነው ትክክለኛ ለጥ ያለን እንቅልፍ የማይተኙት ትክክለኛ ያማረ ምግብን ማይበሉት ስለ ጀሃነም ስለተረዱ ነው ጀሃነም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘጋጃት ለነዛ ለኩፋሮች ለአመፀኞች ምን ያክል ከባድ ነው فما اصبرهم على النار إلى الله Subhanahu Wa Ta'ala እሳት ላይ ምንኛ አስታገሳቸው ምንን ተማምነው ነው የትኛው ሰውነታቸው ነው የጀሃነምን እሳት መቋቋም የሚችለው የዱንያን እሳት አይደለም ውስጡ ልንገባ ካጠገቡ ስናልፍ የሱ ነበልባሉን እንኳን መቋቋም የማንችል እኛ ደካሞች የሆኑ ሰዎች ወደ 69 70 እጥፍ የሆነውን የጀሃነም እሳት እንዴት ነው የምንቋቋመው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለመጠጣቸው ስለሚጠጡት ውሃ ሲናገር ወሱቁ ማን ሐሚማ فقطع معهم ይላል እነዛን በጣም የፈላ የጋለ ውሃ ከግለቱ ከመፍላቱ ጥግ የደረሰን ውሃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጣቸዋል ያጠጣቸዋል ውስጥ አንጀታቸውን ሰውነታቸውን የሚበጣጥስ የሆነን ውሃ ይሰጣቸዋል አሉ ሰውነታቸውን በመዶሻ ይመታቸዋል አንጎላቸው እንደዛ ይፈረከሳል እዛ የተፈረከሰው አንጎል ላይ ደግሞ የፈላ ውሃ ይፈስባቸዋል ይቃጠላሉ ذق انك انت العزيز الكريم ይባላል ቅመስ ዱንያ ላይ እኔ ነኝ ባለ ሀብቱ እኔ ማንንም የሚነካኝ የለም እኔ የበላይ ነኝ ሁሉንም ማድረግ እችላለሁ ብለህ ስትኮራ ነበር እስቲ ያሳየና ኩራትህን የበላይነትን አሳየን እየተባለ ይህን ከባድ ቅጣት ይቀጣል የሚበሉት ምግብ ዘቁም የተባለን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ የዘቁም ሸጀር ዱንያ ላይ አንዴ ብትወጣ ኖሮ የዱንያ ሰዎች ህይወታቸውን ማይሻቸውን ያበላሽባቸው ነበር የተባሉ ሰዎች የሁድቃቸውን ለዛ በጥስጥስ የሚያረገውን ምግብ ነው የሚሰጣቸው ጀሃነም ሰዎች ከባድ ነው እንዲህ በቀላሉ በቀል የምናልፈው ነገር አይደለም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንጠጋ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንራቅ ይህንን እስልምና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠን እስልምና ከዚህ ከእሳት የምንድንበት የሆነ ትልቁ መሳሪያችን እስልምና ነው ይህንን እስልምናችንን እንጠብቀው ይህንን እስልምናችንን እንወቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰባት እንዲሰጠን ጽናት እንዲሰጠን በዚህ እስልምናችን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድንሄድ ሁላችንም ሰበቡ ልናሟላ ይገባል እስልምናችን ምንድነው የሚያዘው ከእስልምናችን የሚያስወጣ ነገራቶች ምንድነው ልንለፋ ይገባል ሰብር ልናደርግ ይገባል ይህንን ጀሃነም ማለፍ ከፈለግን ብዙ ትግል ይፈልግብናል እኛ እኮ በጣም ደካሞች ነን
ወጥተን ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ርቀናል። መስጂድ ላይ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ 20 ደቂቃ ቁጭ ብለን ስለ አላህን ኪታብ እኮ ማንበብ ያቃተን ሰዎች ነን። ስለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዲን መማር ያቃተን ሰዎች ነን። ሐሳባችን ጭንቀታችን ሌላ ሆኗል። ዱንያ ብቻ ሆኗል። አኺራ ተረስቷል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አዘጋጅቷል፣ ቀብር ላይ ምን አለ የሚለውን ሁሉ ረስተናል። ዱንያ ላይ ምን ዘወትር ነው ይመስለን። ከአጠገባችን አንድ ሰው ሲሞት ወስደን ቀብረ ነው እኛም የሚለውን ነገር ማሰብን ትተናል። ሁላችንም ወደ ዱንያ ዝም ብለን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንፍራ፣ እስልምናችንን እንጠብቃት። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰባት ይስጠን። እንዲሁም ደግሞ ከእስልምና ውጪ የሆኑ ሃይማኖት ላይ ያሉ ሰዎችንም ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንጠራቸዋለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊት ያለው ነገር ከባድ ነው። በዚሁ በኩፍራችሁ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውጪ ሌላን አካል እያመለካችሁ ከእስልምና ውጪ ሌላ ሃይማኖት ይዛችሁ የምትሄዱ ኩፋሮች፣ ከእስልምና ውጪ ያላችሁ ሰዎች ወደ አላህ እንጠራችኋለን። በዚሁ ምትሞቱ ከሆነ ሳቃችሁ፣ ደስታችሁ፣ ሰላማችሁ እዚህ ዱንያ ላይ ነው የሚያበቃው። ነፍስ መለከል ሞቱ ጎሮ ላይ ከመጣ በኋላ ደስታ የሚባል ነገርን አታገኙም። ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተመለሱ፣ ትጸጸታላችሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወየውመ ያዕዱ ዛሊሙ ዐላ የደይህ ያለው እጃቸውን ይነክሳሉ ያለው ጣታቸውን አይደለም ምላሳቸውን አይደለም የሚቆርጡት፣ እጃቸውን ሊበሉት ይደርሳሉ። ከጀሃነም ለመውጣት ወደዚህ ወደዛ ይላሉ። የጀሃነም እሳት ይቀነስልን ወይ እንውጣ ወይ እንሙት ብለው ሞትን የሚመኙበት ጊዜ ነው ያ ቀን። ስለዚህ አትችሉትም። ወላሂ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተመለሱ፣ አስተንትኑ፣ ቆም ብላችሁ አስተንትኑ። የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድነት አእምሯችሁ ይነግራችኋል። የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የዚህ እስልምና ሐቅነት አእምሯችሁ ወይም ፊጥራችሁ ይነግራችኋል። አስተንትኑ። ሐታ ኩቱባችሁን የሙስሊሞችን ቁርአን ራሱ ባትቀሩ የእናንተን ኩቱብ ጠንቅቃችሁ ካነበባችሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሂዳያ ይሰጣችኋል። በኋላ ጸጸቱ ከባድ ነው። በኋላ ለቅሶ ከባድ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊት ስንሄድ አልሰማንም፣ አልደረሰንም፣ አላወቅንም የሚባል መልስ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አይቀበልም አይሉም። ደግሞ አንድም ጀሃነም የሚገባ ሰው ወደ ጀሃነም የሚጣል ሰው እኔ አልሰማሁም ነበር አልደረሰኝም ብሎ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚከራከር የለም። ሁሉም በራሱ በወንጀሉ አምኖበት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ የሚገባው። የሚጣራው ጥሪ አላህ በድሎኛል አይደለም የሚለው። አስወጣን፣ እንመለስ፣ በቃ ኸይር ስራ እንስራ ብሎ የሚጸጸቱ ሰዎች ናቸው እዛ ጋር ያሉት። ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንመለስ፣ ዲናችን እስልምናችን እንወቅ። ወላሂ ሰሐቦች ለዚህ ነው ይህንን ስለሚያውቁ ነው፣ ሐቂቃውን ስለሚያውቁ ነው ለልብሳቸው ላለባበሳቸው ቦታ ማይሰጡት፣ ለምግባቸው ቦታ ማይሰጡት፣ ለዱንያ ነጸብራቅ ቦታ ማይሰጡት። ይህንን ትክክለኛውን የጀነትና የእሳትን የቀብርን ሐቂቃ ስለሚያውቅ ነው። እንማር፣ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንቃረም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከእሳቱ ነጃ ከሚላቸው ሰዎች ያርገን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እዚህ እስልምና ላይ ያጽናን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቀብራቸው ላይ እንዲሁም ደግሞ አኺራ ላይም ሰላም ከሚሆኑ ሰዎች ያርገን። ወሱብሓነከ አላሁመ ረበና ወቢሐምዲክ ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ።